हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल सप्तम श्रेणी पिला माने आज आम तुम साहित्य सौरभ बहिर जो नवम अध्याय रही रामायण कथा बा प्रथम प्रबंध रही जार लेखक होउचंती मधुसूदन राव। तो से रामायण कथा विषय समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आम ये भिडियो देखा। तो देख एक नंबर देइछि उत्तर कुह कर देइछि रामंक वनगमन खबर पाई अयोध्यावासी काहींकी क्रंदन कले। तार आंसर हेब रामचंद्रंकर नाना सद्गुण थिबारु प्रजा माने तांको प्रति अत्यंत अनुरक्त थिले, तेणु तांकर वनगमन खबर पाई अयोध्यावासी क्रंदन कले। ख नंबर क्वेश्चन कैकेयी दशरथंकु केउं दुईटी वर मागी थिले। तार उत्तर हेब रामचंद्रंकर अभिषेक उत्सव आयोजन चलीथिबा बेले कैकेयी वर दुईटी मागी बसिले। प्रथम बररे निज पुत्र भरत अयोध्यार सिंहासन आरोहण करिवे और द्वितीय रामचंद्र 14 वर्ष निमते वन गमन करिवे। तापर देख ग नंबर क्वेश्चन रही दशरथ केउं परिस्थिति रे प्राणत्याग कले। तार उत्तर हेब रामचंद्र दशरथंकर प्रिय सुत थिले। पितृसत्य रक्षा करिबा पाई रामचंद्र 14 वर्ष वनवास कला परे दुखरे दशरथ भांगी पड़िले और तांको झुरी झुरी अल्प दिन मध्यरे प्राणत्याग कले। तापर देख घ नंबर क्वेश्चन रही भरत चित्रकूटरू फेरी किभली राज्य शासन कले। तार उत्तर हेब मातुतालयरू फेरिबा परे भरत निज मातांकर अन्याय बुझीपारी रामको गृहको लेउटाई आनिबा निमंते वनको गमन कले। चित्रकूट पर्वत उपरे राम लक्ष्मण और सीतांकर वनवास रूप देखि अग्रज रामचंद्रंकर चरण धरी अयोध्या प्रत्यावर्तन करिबा पई व्याकुल भावे निवेदन कले। मात्र पितृसत्य भंग करी अयोध्या फेरिबा संभव नुहे बोली रामचंद्र कहिले और भरतंको नाना भावे बुझाई अयोध्या फेराई देले। भरत भाईंकर पादुका दुईटी को सिंहासन रे स्थापन करी रामंक परि बळकळ परिधान करी फलमूल आहार करी रामचंद्रंकर प्रतिनिधि भावे राज्य शासन कले। तांकर असीम स्वार्थ त्याग और वैराग्य देखि समस्ते तांको धन्य धन्य कहबाकू लागिले। तापर देख वन नंबर क्वेश्चन रही सीता वाल्मीकि आश्रम रे काहींकी आश्रय नेले। तार उत्तर हेब अयोध्यार प्रजा मानक मनरे सीता देवींकर सतीत्व प्रति संदेह थिबा विषय रामचंद्र जानि पारिले। प्रजानुरंजक रामचंद्र सेमानक मनरु संदेह दूर करिबा पई प्रियतमा पत्नी जानकी को परित्याग करने स्थिर कले। तांको आदेश रे अनुज लक्ष्मण सीता देवी को रथरे बसाई महर्षि वाल्मीकिंकर आश्रम निकटस्थ एक तपोवन रे छाड़ी दे आसिले। वाल्मीकि सेठारु सीता को उद्धार करी निज आश्रम रे कन्या परि पालन कले, तेणु सीता वाल्मीकि आश्रम रे आश्रय नेले। तापर 2 नंबर क्वेश्चन देइछि 5टी वाक्य रे उत्तर लेख हला कर देइछि सीता लंकागढ़ रे थिबार खबर रामचंद्र किपरि पाइले। तार उत्तर कोन लिखिबो ना रामचंद्र और लक्ष्मण मृगयारू फेरी कुटीर रे सीता को न पाई व्यस्त होई वन मध्य बहु अन्वेषण कले, किंतु शेष रे निराश हेबारु किष्किंधा राजा सुग्रीवंक सह मित्रता स्थापन करी ताहांकर अनुचर मानकु सीतांक अनुसंधान करिबाकू बहु स्थान पठाइले। सुग्रीवंक विश्वस्त अनुचर महावीर हनुमान लंकाद्वीप को जाई सती सीतांकर साक्षात लाभ करिबारे समर्थ होइथिले और रामचंद्र तांको ठारू सीता लंकागढ़ रे थिबा खबर पाइले। तापर देख ख नंबर क्वेश्चन देइजे रावण को दुर्मति
ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ବହୁ ଧନ ମାନ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷମତା ବୀରତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମତି ଥିଲା ବଡ଼ କଳୁଷିତ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଞ୍ଚବଟୀ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀରରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାଣୀ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ବ୍ୟର୍ଥ। ଶେଷରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ଘେନି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତୁଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଗଲେ। ଅବରୋଧ। ରାମଙ୍କ ସହିତ ରାବଣର ଭୀଷଣ ସମର ହେଲା। ରାବଣର ଦୋଷରୁ ତାର ବଂଶ ନାଶ ଘଟିଲା। ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନ ଓ ରାକ୍ଷସ କୂଳ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ନିଜେ ରାବଣ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାପୁରୀ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା। ଏହା ସବୁ ରାବଣର କଳୁଷିତ ମତି ଓ ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିଲା। ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାମାୟଣରୁ ଭାତୃଭକ୍ତିର କି ସୂଚନା ମିଳେ? ତାର ଉତ୍ତର ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତ ରାମାୟଣରେ ଭରତଙ୍କ ନିଷ୍କାମ ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ଲେଖିଦେବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଓ କାହିଁକି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ? ତାର ଉତ୍ତର ହେବ ସୀତାଙ୍କ ନିର୍ବାସନ ପରେ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ନିୟମାନୁସାରେ ଏକ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସାରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ୱ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ୱ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲବକୁଶଙ୍କର ପରିଚୟ କିପରି ପାଇଲେ? ତାର ଉତ୍ତର ମହାନ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରରୁ ବହୁ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁସନ୍ଥ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଲବକୁଶ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମହର୍ଷିଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦୁହେଁ ଲଳିତ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କଲେ। ବାଳକ ଦୁହିଁଙ୍କର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠ ଓ ଗାୟନ ଭଙ୍ଗୀ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲା। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କର ରୂପର ଛାପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମାଗିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଲେ। ତ ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର। ତ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କରେ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ସମ୍ବାଦରେ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଉଠିଲା ହେଲା। ତ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ସରଳତା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ରାଜ୍ୟର ... ଉଠିଲା ହେଲା। ତ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି ତୁମମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତାହାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହେଲା। ତ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ପଜ୍ କରି କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଗ୍ରଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟି ପଜ୍ କରି ଲେଖିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ। ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ନୟନ ବାରି କାଳା ନଳ ପ୍ରାୟ ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲା ହେଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ସତୀ କରିଦେଲା ହେଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ତାପରେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ଦୁଃଖରେ ଦିନ କଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏତେ ବାଟ। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ହେଲା। ତ 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା କ
କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାଛି ଲେଖ ହେଲା। ତ ରାବଣ ସହିତ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମେଳ ଖାଉଛି ତ ତୁମମାନେ ଗାରଟା ଆଣି ଯୋଡ଼ିବ। ତ ଦେଖ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ରାବଣ ହେବ ଲଙ୍କାପତି, ପଞ୍ଚବଟୀ ହେବ ସୀତାହରଣ, ଦୁଷ୍ଟ ଦାସୀ ହେଲା ମନ୍ଥରା, ଦୁଇଟି ବର ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୀକାର, ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଚର ହେଲା। ତୁମମାନେ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ କିମ୍ବା ପଜ୍ ମାରି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବାମ ପଟ ତଳେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, କୋଠରୀ ଭିତରେ ତାର ଅର୍ଥ ସୂଚାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ବାମ ପଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶବ୍ଦରୁ ବାଛ, ତାହାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଏଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଦେଇଛି, ତ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ତୁମମାନେ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ବାଛିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇକି ଏକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ତ ତୁମମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ। ଅନୁଗତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା, ପାଦୁକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଠଉ, ଅନୁରକ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ, ଦୁର୍ମତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, କାଳାନଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି, ଯମଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାଆଁଳା ହେଲା। ତ ତୁମମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଏକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା। ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛି ହନୁମାନ ରାମଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। କଠାଉ ହେବ ସାଧୁମାନେ କଠାଉ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା କଠଉ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା କଠଉ ହେଲା। ତ କଠାଉ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରିୟ, ତ ପ୍ରିୟ ହେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି ହେବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିରେ ଜାପାନ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ଜାଆଁଳା ଲବ ଓ କୁଶ ଜାଆଁଳା ଭାଇ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ମିଶାମିଶି ହୋଇ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାରରେ ସଜାଇ ଲେଖ ହେଲା। ତ ଦେଖ ସୁଖ, ତ ସୁଖ ଯେମିତି ହେଲା ଦୁଃଖ, ତ ସେହିପରି ପ୍ରାଚୀନର ବିପରୀତ ହେବ ନବୀନ, ଅନୁରାଗର ବିପରୀତ ହେବ ବିରାଗ, ଆନନ୍ଦର ବିପରୀତ ହେବ ନିରାନନ୍ଦ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠାର ବିପରୀତ ହେବ କନିଷ୍ଠା, ସଦ୍ଗୁଣର ବିପରୀତ ହେବ ବଦ୍ଗୁଣ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟର ବିପରୀତ ହେବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି ତୁମମାନେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର। ତ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖ, ଯେପରି ପୁଅ ଝିଅ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ତ ସେହିପରି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଲେଖିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ ରାଜା, ତ ରାଜାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ ରାଣୀ। ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ପୁତ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ ପୁତ୍ରର କନ୍ୟା। ପିତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ ପିତା ମାତା। କୁମାରର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ କୁମାରୀ। ବୃଦ୍ଧର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ ବୃଦ୍ଧା। ନରର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ ନାରୀ ହେଲା। ତୁମମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିକି ତୁମମାନେ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତଳ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖ ହେଲା। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବ। ତ ଦେଖ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୃଗୟାରୁ ଫେରି ସୀତାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଶୋକରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ ନ ପାଇ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନରେ ପଠାଇଲେ। ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁଗ୍ରୀବ ବୀର ହନୁମାନ ପ୍ରମୁଖ ସେତୁ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ରାବଣର ଚାରୁ ହର୍ମ୍ୟ ଶାଳିନୀ ଉପବନ ଶୋଭିତା ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଅବରୋଧ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଲେଖ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଦେଖ ପ୍ରାଚୀନ, ତ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦର 2ଟି ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରୁଣା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରାତନ। ବସନର 2ଟି ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ର ବା ପରିଧେୟ ହେଲା। କଠାଉର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପାଦୁକା ବା ଖଡ଼ମ। ନିଆଁର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅନଳ ବା ବହ୍ନି। ନୟନର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁ ବା ଆଖି।
दारर प्रतिशब्द होची पत्नी बा स्त्री है ये दुईट लेखाएं प्रतिशब्द लिखिब 10 नंबर क्वेश्चन रही देख रेखांकित पद मानकर अर्थ बुझाउथिबा केतेक शब्द वृत्त भितर लिखा जाइछि सेगुड़िक मध्यरु उपयुक्त पद व्यवहार करी सेही वाक्य गुड़िक पुणी थरे लेख है तो ये जो शब्द गुड़िक देइछि तो एगुड़िक व्यवहार करवा देख करे जेमिति देइछि किंतु रामचंद्र द्वितीय दार परिग्रह है तो देख तले गार दिखाई तो द्वितीय है दार परिग्रह बदल में आम कौन लिखा देख ना किंतु रामचंद्र द्वितीय बार है विवाह नकरी सीतांकर मूर्ति गठन करी यज्ञानुष्ठान आरंभ कले है तो सेपरी ख नंबर किंतु अविश्वासी कुटिल प्रकृतिर लोक माने निरुत्तर रहिले है तो युड़िक उत्तर देखे दूसरी तुम मैंने प्रश्नटी को टे भल भाव देखिए लिखिदेव ग नंबर परिशेष रावण मध्य रामक स्वरे विनष्ट है घ नंबर है राम और लक्ष्मण सीता को घेनी अयोध्या फेरिले है ये जो गार अच्छी तो ये गार में जहाँ लिखाई तो सेगुड़िक तुम मैंने चेंज करी एगुड़िक लिखिब है तो देख है ये जो गार तले जो अच्छी अंडरलाइन कौन उत्तर देले ना विनाश प्राप्त है प्रत्यागमन कले है तो यार अर्थ हो तो ये तुम सजाड़ लिखिदेव तापर देख 11 नंबर क्वेश्चन रही 50टी शब्द मध्य उत्तर लेख कर रही देख भरत चरित्र विषय लेख तार उत्तर तुम मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिखिदेव एटा क ख नंबर क्वेश्चन कुश और लभ यज्ञस्थल किपरि भावे समस्त को मुग्ध कले है तार उत्तर मध्य स्क्रीनशॉट नहीं तुम लिखिदेव ठीक अच्छे कि भिडियो पॉज कर लिखिदेव तापर देख 12 नंबर देछि 100टी शब्द मध्य लेख है यार उत्तर मध्य तुम भिडियो पॉज कर कि स्क्रीनशॉट कर लिखिदेव ये गोटे पारा ये आ गोटे पारा है देख मुझे कहले भिडियो बहुत लंबा हो तो से तुमको है कहूँ तुम मैंने भिडियो पॉज कर कि स्क्रीनशॉट नहीं लिखिदेव ठीक अच्छे आउ जदि तुम मैंने भिडियो तुमको भल लगुच तो तुम मैंने भिडियो लाइक कर तुम सांग मान सहित शेयर कर आउ तुम मैंने सप्तम श्रेणी आउ कौ भिडियो देखापी चाहूच तुम मैंने कमेंट करी कहिबो।